চলচ্চিত্র প্রেমীদের জন্য খুশির খবর। শিলচরে প্রথমবার গোলদিঘি শপিং মলের তৃতীয় তলায় শুরু হয়েছে 3D স্ক্রিন সহ মাল্টিপ্লেক্স গোল্ড সিনেমা হল। বরাক উপত্যকার চলচ্চিত্র প্রেমীরা দেখতে পাবেন 3D স্ক্রিন চলচ্চিত্র। মাল্টিপ্লেক্স এই সিনেমা হলে থাকছে এসি, খাবার দাবার সুবিধা সহ অন্যান্য সব উন্নত মানের যাবতীয় সুবিধা। তাই আর দেরি কিসের? নতুন নতুন সিনেমা অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন ব্যবস্থায় উপভোগ করতে আজই পদার্পণ করুন মাল্টিপ্লেক্স গোল্ড সিনেমা হল, গোলদিঘি শপিং মল, 3rd ফ্লোর, শিলচর, কাছাড়, আসাম। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर के इंडिया क्लब क्षेत्र में जल निष्कासन के लिए बनाए गए नए कलवर्ट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर विधायक दीपान चक्रवर्ती ने किया उद्घाटन। बाढ़ से प्रभावित समस्याओं पर पाई जाएगी निजात। करीमगंज जिले के नगरपालिका विभाग के उदासीन रवैये के चलते शहीद मीनार का नहीं किया गया सफाई। जगन जीसी के स्मृति स्तंभ पर छाई हुई है गंदगी का माहौल। शिलचर के सत्येंद्र मोहन देव सिविल अस्पताल में विधायक दीपान चक्रवर्ती ने अस्पताल के अंदरूनी राजमार्ग को पक्कीकरण किए जाने के प्रयास में आनुষ্ঠাनिक तौर पर निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन तथा विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं के उद्योग से करीमगंज जिले में श्रद्धा के साथ पालन किया गया अमर शहीद जगन जीशु की आत्म बलिदान दिवस। कई वक्ताओं ने जीवन आदर्श पर किया आलोकपात। शिलचर के बोरखोला विधानसभा केंद्र के छोटा दूधपाती इलाके में काली मंदिर में दुष्कृतिकारियों ने किया तोड़फोड़। सांप्रदायिकतापूर्ण माहौल खड़ा करने का चल रही है अब प्रयास। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद विधायक दीपान चक्रवर्ती के प्रयास से तथा मुख्यमंत्री के आर्थिक अनुदान पर शिलचर शहर में कई उन्नयनमूलक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से शिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जमे हुए पानी की वजह से लोग परेशान थे। खासकर मालूग्राम, इटखोला, इंडिया क्लब तथा पुलिस ग्राउंड आसपास के कई क्षेत्रों में जमे हुए पानी के चलते जनजीवन दूभर हो गया था। लेकिन शिलचर के इंडिया क्लब क्षेत्र में नए तौर पर बनाए गए एक आरसीसी कलवर्ट के तहत इलाके में जल परिसेवा निष्कासन व्यवस्था सुचारू रूप दी गई है। विधायक दीपान चक्रवर्ती के प्रयास से नए कलवर्ट के निर्माण कार्य संपन्न होने पर आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस दिन इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटनी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि कलवर्ट के निर्माण कार्य संपन्न होने पर मालूग्राम, पुलिस परेड ग्राउंड तथा आसपास के कई क्षेत्र के जमा हुआ पानी सीधा कलवर्ट के जरिए निकल जाएगा और बाढ़ की स्थिति उभर कर नहीं आएगी। इस दिन मुद्दे को लेकर विधायक दीपान चक्रवर्ती ने विस्तारित जानकारी दी और विभागीय कार्यकर्ता, इंजीनियर तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस कलवर्ट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन भी किया गया। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ইরিগেশন আর আরবান ডিপার্টমেন্টের যিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গোস্বামী দা, এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অর্জুন মণ্ডল সাহেব যিনি এনএইচ ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আর সম্মানিত আমাদের জেলা সভাপতি রয়েছেন মৌলেন্দ্র রায় মহাশয়, আমাদের মণ্ডল সভাপতি রয়েছেন জয়জ্যোতি দে মহাশয়। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে গত জানুয়ারি মাসের 1 তারিখে আর এটার কাজ শুরু হয়েছিল। এটা মূলত সিআইডিএফ ফান্ড থেকে এই কনস্ট্রাকশন হয়েছে। সিআইডিএফ ফান্ড আমি বিধায়ক হওয়ার পরবর্তীকালে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে ওনাকে অনুরোধ করে উনি আমাদেরকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। রানীগঞ্জের বোথ সাইড গার্ডওয়াল এই 42 কোটি টাকা খরচা করে ওঠা হচ্ছে, আর এটাও সিআইডিএফ ফান্ড থেকে হচ্ছে।
এখানে 20 মিটার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ক্রস কালভার্ট হয়েছে, যেটা 3 ফুট ভেতর 3 মিটার ভেতর ক্লিয়ার থাকবে আর হাইটও 3 মিটার থাকবে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে বৃহত্তর মালগ্রাম অঞ্চল, এই অঞ্চল হয়ে তারা যে এই যে ইন্ডিয়া ক্লাব অঞ্চল হয়ে এই অঞ্চলের সম্পূর্ণ জল এদিকে গিয়ে আমাদের এটাকে টাউন খাল বলা হয়, সেটা চানমারি হয়ে জিবি সেন্টারের পেছন হয়ে গিয়ে আশ্রম রুটে গিয়ে রানীখালে। তো এটার মোটামুটিভাবে ল্যাংথ 8 কিলোমিটার। তো এই যে জল, এই জল দীর্ঘদিন আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানে একটা হিউম পাইপ ছিল, এই হিউম পাইপ 1 মিটার ডায়ার হিউম পাইপ শুধু ছিল, আর এই 1 মিটার ডায়ার হিউম পাইপ 60%টা সিলটেশন ছিল, মানে 40% দিয়ে জল বেরিয়েছে এতদিন। যার জন্য কি হয়েছে, মালগ্রাম অঞ্চলের যে বৃষ্টিপাতের জন্য যে জমা জল বা আমাদের গান্ধীমেলার মাঠের যে জলগুলো স্ট্যাগন্যান্ট থাকতো, জলগুলো যেত না। কিন্তু আজকের দিনে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এটা হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এত অঞ্চলের জল প্রবল বৃষ্টিপাতের পরও তাড়াতাড়ি আমরাকে জল নিষ্কাশন হয়ে যাচ্ছে। তো এটা আমি মনে করি একটা বৃহৎ কাজ হয়েছে। আমি কন্ট্রাক্টর এখানে রয়েছেন সঞ্জয় রায়, আমাদের বিভাগীয় 2জন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, তাদের তত্ত্বাবধানে এটা হয়েছে। বিশ্বমিতা মণ্ডলদা, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই, স্পেশালি আমার কন্ট্রাক্টরকে, যিনি, আমি ওনাকে অনুরোধ করেছিলাম যে এটা একটা বিজিএস রুট, এটাকে আপনি কি করে করবেন। তো উনি বলেছেন যে ওনার ওয়ার্ক প্ল্যান দিয়েছেন 2 সাইড হাফ করে করতে হবে। তো আমরা জানুয়ারি মাসে ওনাকে দেখেছি কাজ ধরতে, আর মার্চের 30 তারিখ ওটাকে কমপ্লিট করে দিয়ে আজকে অ্যাপ্রোচটাও রেডি করে দিয়ে আজকে ইনোগ্রেশন হয়েছে। সেটা অত্যন্ত মানে ভালো কাজ একটা হয়েছে। তো আমি মনে করি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর শিলচরের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টাল কাজ 2 বছরের মাথায় আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। এই যে নালাটা, যে জায়গাটা আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক নিচে 1.5 কিলোমিটার জায়গা গোটা তারাপুর শহরের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ রোড, কারণ এই দিকের জল বেরিয়ে গেলে নিচ দিকের জল যাওয়ার যে অসুবিধাটা, তারাপুর থানার সাইড ধরে পেছন দিকটা, সো এই জায়গাটার কাজ আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে বিদ্যাপীঠ স্কুলের পেছনে কিন্তু আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড সেটা কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কিছুটা পোর্শন ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছে। তো এই জায়গা থেকে বিদ্যাপীঠ স্কুল মানে ল কলেজের পেছন দিক দিয়ে আমাদের যেতে হবে। তো এই কাজটা ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড থেকে টেন্ডার করাবো, করে এই কাজটি করাবো। শুধু এই অঞ্চল না, এই যে টাউন খাল বললাম, এই টাউন খালেরও প্রপোজাল আমরা একটা নগরীয়া, মুখ্যমন্ত্রীর নগরীয়া পথ নির্মাণের যে স্কিমটা, এই স্কিমে আমরা ধরে দিয়েছি। আমি আশা রাখছি যে আগামী 2024-এর জানুয়ারি পর্যন্ত আপনারা শিলচরের চেহারা অনেকটা বদলেছে, আপনারা সেটাকে দেখতে पारবেন। আচ্ছা, আরেকটা 21 जुलाई को बांग्ला भाषा शहीद आंदोलन में अमर आत्म बलिदानकारी जगन जिशु के स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन करीमगंज नगरपालिका विभाग के लापरवाही के चलते जगन जिशु के शहीद स्तंभ को सफाई नहीं किया गया। साफ सफाई तो दूर, इस क्षेत्र में कोई अहम कार्य भी नहीं किया गया। विभिन्न क्षेत्र से गंदगीपूर्ण माहौल इस क्षेत्र में खड़ा किया गया, लेकिन नगरपालिका विभाग के कार्यकर्ताओं ने कोई अहम कदम ही नहीं उठाया। शहीद वेदी जहां पूरी तरह गंदगीपूर्ण माहौल में बना रहा, तो इसी दौरान नगरपालिका की ओर से अमर भाषा शहीद आंदोलनकारियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने कोई माला देने भी नहीं पहुंचे। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति छाई हुई है और कई संगठन कार्यकर्ताओं ने सदन में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है।
21শে জুলাই আজকের দিনে 1986 সালে আমরা দেখতে পেয়েছি, মানে আমরা শুনতে পেয়েছি ভাষা আন্দোলন হয়েছিল এবং দুজন শহীদ হয়েছিলেন, একজন জগন্ময় দেব আর একজন দিব্যেন্দু দাস। প্রথমে তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আপনাদের মাধ্যমে। তো যেটা নিয়ে আজকে আমি সরব হয়েছি সেটা হলো, আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক বছরই শহীদ বেদিতে বা আরও অন্যান্য যেগুলো শহীদ বেদি রয়েছে, পুলের উপরে রয়েছে, পিডাব্লিউডির কোনায় রয়েছে, প্রত্যেক বছরই সেখানে মাল্যদান করা হয় আমাদের শম্ভুসাগর পার্কের সম্মুখস্থ শহীদ বেদির সঙ্গেই। এবারে আশ্চর্যজনকভাবে যেটা আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা হলো শহীদ বেদিতে মাল্যদান হয়েছে শম্ভুসাগর পার্কে, কিন্তু এই যে পুলের উপরে যেটা রয়েছে শহীদ বেদি বা পিডাব্লিউডির কোনায় যেটা রয়েছে শহীদ বেদি, দেখা যায় এখানের মধ্যে ফুলের উপরে এখানের মধ্যে জঙ্গল, পিডাব্লিউডির কোনার যেটা শহীদ বেদি এগুলো অবস্থা খারাপ। এটা কিন্তু তারা চৌকো করে না নি, ওটা নেই বিজেপি সরকার মিউনিসিপ্যালিটির সম্মুখস্থ স্থানে জাবরা। আবার তারা স্বচ্ছতা 1 নম্বর, তারা স্বচ্ছ হয়ে যেন তারা 1 নম্বর হয়। রবীন্দ্রচন্দ্র দেব এবং সুকেন্দু দাসের নেতৃত্বাধীন মিউনিসিপাল বোর্ড, হ্যাঁ, যে বাংলা ভাষার লাগি আজকে যারা শহীদ হইল তারারও আজকে এটা সম্মান নাই, তারারে আজকে মদর বোতল দিয়ে সম্মান দেওয়া হয়। মানে কি ওটা নেই চরিত্র বিজেপি, জঙ্গলে আবদ্ধ রাখা ওটা নেই চরিত্র বিজেপি। তো বিজেপির এই চরিত্র আপনারা ভাইস চেয়ারম্যানকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসেন। আমার স্টেটমেন্টের উপরে আপনারা রিকোয়েস্ট থাকলো, আপনারা মিউনিসিপালিটি গিয়ে ভাইস চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা কইবে আমি শুভজিৎ চক্রবর্তী ভাইস চেয়ারম্যানের প্রশ্ন করছি, তাই নাকি চোখ থাকতে অন্ধ নেই না, দিবা নিদ্রা দিরা তারা ওটা জুমলা চরিত্র ভাইস চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে হয়। হ্যাঁ, এটা পরিষ্কার করার সময় নাই, অত কেলু পারতাম না, এটা সিলেটিতে দেওয়া দরকার। কেলু তো হয়তো বা তারা বুঝুন না চেয়ারম্যানে বুঝুন, ভাইস চেয়ারম্যানের বোধহয় বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। তাই তো বাজারও যাই, তাই তো বাজারও দোকান চৌকো পরে নেই, নাইলে আরো দুটা চৌক লাগা উক্কা। মিউনিসিপালিটির তো অত লেবার আছে, অতটা আছে, জঙ্গল কাটার মানুষ নাইনি। ভাইস চেয়ারম্যানে তো আমরা দেখি কুদাল লইয়া নালাত নামি যাই, তো কুদাল লইয়া যখন আপনি নালাত নামতে পারেন মানুষ দেখার লাগি ফুটোর আগে, তখন আপনি এই জঙ্গলটা আপনি নিজে কাটি নিলেন না, তো বলছি আপনি নেতা ইটা এসি করো বইয়া আর এর মধ্যে গিয়া এমনি পালসার 220 হইয়া উকি মারিয়া ঝুঁকি মারিয়া, হ্যাঁ, না আসিয়া মানুষের লোকে না ইন্টারাপ্ট করিয়া ইতার নেতারে আমি নেতা বলিয়া মনে করি না। शिलचर के सत्येंद्र महादेव सिविल अस्पताल में लगभग 50 साल बाद राजमार्ग के निर्माण हेतु नए तौर पे कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। इस दिन पूर्त विभाग के कार्यवाही अभियंता विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पे अस्पताल के अंदरूनी क्षेत्र में सड़क बनाए जाने के कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया। लगभग इलाके के सभी स्तर के सभी राजमार्ग पक्कीकरण किए जाएंगे। पक्का सड़क बनाए जाने पर प्रधानमंत्री की योजना के आधार पर तथा मुख्यमंत्री के आर्थिक अनुदान पर विधायक के प्रयास से अस्पताल के अंदरूनी क्षेत्र में पक्का सड़क संपूर्ण होने पर लोगों को यातायात के क्षेत्र में लाभान्वित होते देखा जाएगा। इस दिन एक अनुष्ठानिक कार्यक्रम के जरिए विधायक दीपान चक्रवर्ती ने अस्पताल के अंदरूनी क्षेत्र के सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। আমি মনে বিভাগের মহাশয় অনুমতি উত্তরীয় করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি শিলচর বিরোধী রুলসের পক্ষ থেকে ওনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ধর্মনে শিকম কর্মনে শিকম ধর্মনে শিকম কর্ম ধর্মনে শিকম ভবতু ভারতম भारतम भारतम भवतु भारतम। প্রকল্প উদ্ঘাটন কি প্রকল্প করলেন এবং কি বিষয় আছে? মিস্টার পালকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার উনি বানিয়ে দিয়েছিলেন, আর তার জন্য আজকে এই রিজার্ভার তৈরি। আশ্চর্য রিজার্ভার আছে, এই রিজার্ভারের এখানে বানানো হয়ে পিরিয়ডে
কিন্তু দুর্নীতি রিজার্ভার এলো আর এর জল সরবরাহ হয়নি, সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট, পার্টির গভর্নমেন্ট আসার বিভিন্নভাবে ডেভেলপমেন্ট আমরা इक्कीस जुलाई को करीमगंज जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ बांग्ला भाषा आंदोलन में शहीद हुए अमर शहीद जगन जीशु के स्मरण में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1986 साल के 21 जुलाई को पुलिस की गोलीबारी में जगन और जीशु की मौत हुई थी। जगन्मय देव व जीशु दास की मौत को लेकर भाषा आंदोलनकारियों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बांग्ला भाषा आंदोलन से जुड़े इन अमर शहीदों के स्मरण में बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन, बराक उपत्यका बंग साहित्य परिषद तथा बराक उपत्यका बांग्ला भाषा सुरक्षा समिति तथा कई और संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रतिमूर्ति के सामने श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा अर्पण किया। भाषा शहीद मीनार के सामने कार्यकर्तागण मौजूद रहकर अमर शहीदों की याद में कई संगीत कार्यक्रम पेश किए। कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य भी रखा और करीब हजारों लोगों ने अमर शहीदों के प्रति अपना श्रद्धांजलि भी प्रदान किए। তবুও বারবারই বলি, এই কবিতা, এই পরিচয়, এই কথা করিমগঞ্জের সকল নাগরিকদের জন্য একটি জোরদার তালি হোক। প্রথমেই আমাদের এই শহরে যে প্রতিভা আছে, যে শক্তি আছে, যে ক্ষমতা আছে, আমি ছোট করে বলছি না, সেটা শিলচরেও আমি দেখি না। অধিকাংশ শিলচরের শিল্পী যারা নাম করেছেন, অনেকেই এখান থেকেই যাওয়া, অনুসোয়া, মঞ্জুশ্রী, এরকম প্রচুর শিল্পী, সুদীপ্তা। এই করিমগঞ্জের মাটিতেই স্কুল থাকতে ক্লাস 8-9 হবে ভাষা শহীদ। আর যেটা আমরা স্মরণ করছি, সেই বারবার প্রসেশনে চলে যেতাম। বিষ্ণু মিডিলে আইলে ভিডিও কেমনে সুন্দর হইব বলছেন। কিছু মালা সাইডে দিবা, এটা ডাকতো না। আজকে এই ভাষা শহীদ দিবসে বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি প্রতিবারের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করতে যাচ্ছে। এই প্রাকৃতিক কিছু অসুবিধার কারণ সত্ত্বেও এখানে প্রচুর ভাষাপ্রেমী জনসাধারণ, আমাদের মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির সদস্যগণ, আমাদের সাংবাদিক বন্ধুগণ সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা রেখেছি, কিছু বক্তব্য রেখেছি। এরপর যে কৃতি ছাত্রী একজন হায়ার সেকেন্ডারিতে করিমগঞ্জ আসামের মধ্যে হায়ার সেকেন্ডারিতে বাংলায় আহ্বান রাখছি যে আগামী দিনের প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। সেটা করিমগঞ্জের বরাকের যে ঐতিহ্য, যে প্রতিরোধের আন্দোলন এবং সেখানে 15 শহীদের যে আত্মবলিদান,
তাকে স্মরণ করে আমরা আগামী দিনে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। সবাইকে ধন্যবাদ, সংগ্রামী অভিনন্দন, শহীদদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের এই যে ডিলিমিটেশন সীমানা নির্ণয় এ নিয়ে যে চলছে ছলনা, এর পিছনে বাঙালিদের অধিকার খর্ব করারই একটা অপপ্রয়াস। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি নাকি অসমীয়া দেবী, শুধু অসমীয়া দেবী, তিনি বাঙালিদেরকে বলেন বাঙালি অসমীয়া। এই ধরনের যে কথাবার্তা তিনি বলেন সেটাকে একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সাজে? একজন মুখ্যমন্ত্রী যে দলেরই হয়ে থাকুন, তিনি তো এই বহু ভাষাভাষী রাজ্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী। কাজেই তার এই সমস্ত বক্তব্যে আমরা প্রতিবাদ জানাই। আমাদের তিনি যদি এই অসমীয়াদের শুধু হয়ে থাকেন, বাঙালিদের নন, তবে তিনি গত বিধানসভা নির্বাচনে কেন বরাক উপত্যকা এসেছিলেন ভোটের ভিক্ষা চাইতে, সে প্রশ্ন তাকে করি। এটা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত নিন্দাজনক ঘটনা। যাই হোক, আজকের এই দুর্যোগের দিনে আমি আমার কথা বাড়াবো না। আমরা দেখছি আমাদের সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, একটার পর একটা স্বাধীনতার সময়ে থেকে যেমন বাঙালিদেরকে অধিকারকে আদায় করতে পারবো না। কাজে এই যে সীমানা নির্ধারণের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, আমরা তার প্রতিবাদ জানাই এবং সেটাকে সুনির্ণয় করবার জন্য অনুরোধ জানাই। আমরা देखी ये प्रतिवादे सिलचर के छोटा दूध पातिल क्षेत्र में एक काली मंदिर में दुष्कृतिकारियों ने काली माता की प्रतिमा को तोड़फोड़ किया। मुद्दे को लेकर इलाके में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। दूध पातिल से लोगों ने पुलिस को जानकारी दिया। मालूग्राम पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और स्थिति को अपने नियंत्रण में किया। जल्द से जल्द दुष्कृति की गिरफ्तारी तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों का ये भी मांग है कि इस वारदात से जुड़े दुष्कृति को गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। आपस में सामाजिक हिंसा भड़काने के उद्देश्य को सामने रख दुष्कृतिकारियों द्वारा ऐसे गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है। हिंदू धर्म के सनातन देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जाने पर लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया इस दिन देखने को मिला। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। Join USTM. USTM, University of Science and Technology, Meghalaya. Registration open 2023-24. Are you dreaming to be an IS or IPS? Then join BALC, BA Administration and Governance, 3-year integrated degree program for civil service aspirants. Eligibility 10+2 in any stream with minimum 70% marks. Get fully prepared for UPSC examination from the very beginning of your first semester. 6 semesters will cover the latest UPSC syllabus through optional and allied papers. IS and IPS officers will regularly take classes on every Saturdays and Sundays. Others UG courses are
BSc Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Mathematics, Microbiology, Biotechnology, Geography, Medical Lab Technology, Yoga and Naturopathy, Food Science and Technology. BA English, Sociology, Psychology, Geography, Political Science and Economics. BBA, BPT, B.Ed, BCA, BCom, BA, LLB, Honours, BSW, D Pharma, BBA, LLB Honours, DMLT, B Pharma. In BTech, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Data Science, Artificial Intelligence, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering. Apply online www.ustm.ac.in. Happy to help. Call now 9508 444 000 or 700250898 69093133171. Campus Techno City, Clean Road, Baridwa, GS Road, 9th Mile, Raiboi, Meghalaya. বরাক উপত্যকার নাগরিকদের জন্য সোনা ও হীরের গহনার অত্যাধুনিক ডিজাইনের অলংকারের ভান্ডার নিয়ে এলো মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। শিলচর নরসিংতলা মায়া জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠানে 17 এপ্রিল থেকে 20 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনার রকমারি সোনা ও হীরে জড়ানো গহনার অলংকার প্রদর্শনী। 10 গ্রামের উপর সোনা কিনলে থাকছে 30% মেকিং চার্জের উপর ছাড়, সেই সঙ্গে হীরের গহনার কেনাকাটায় থাকছে 5% ছাড়। এছাড়াও থাকছে পুরাতন সোনার বদলে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন সোনার গহনা প্রদান করার সুবিধা। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। 17 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত কেনাকাটা করলে একজন ভাগ্যবান ক্রেতা পেতে পারেন প্রথম পুরস্কার হিসেবে ডায়মন্ড নেকলেস, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে সোনার নেকলেস পাচ্ছেন 4 জন গ্রাহক, তৃতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন ক্রিস্টাল নেকলেস 7 জন গ্রাহক, চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে 7 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পলা নেকলেস, পঞ্চম পুরস্কার হিসেবে মুক্তা চিক পাচ্ছেন 7 জন গ্রাহক, ষষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে 4 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা, সপ্তম পুরস্কার হিসেবে 5 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা লকেট, অষ্টম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা টপস, নবম পুরস্কার হিসেবে একজন গ্রাহক পাচ্ছেন ডায়মন্ড নোজ পিন, দশম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহকরা পাচ্ছেন সারপ্রাইজ গিফট। গহনা কেনার জন্য আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। প্রপার্টির সুনীল চন্দ্র বণিক। Join USTM. समाचारों के अगले चरण में लखीमपुर भाषा शहीद मीनार समिति के उद्योग से श्रद्धा और मर्यादा के साथ 21 जुलाई को शहीद दिवस पालन किया गया। सरगम कला बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन लखीमपुर शाखा के उद्योग से इस दिन जगन जीशु की स्थायी शहीद वेदी पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें श्रद्धांजलि प्रदान, संगीत परिवेशन तथा दूसरे विचार विमर्श सभा कार्यक्रम भी शामिल था। इस दिन के कार्यक्रम में सभापति सत्यकी दास व शहीद मीनार के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। গোলাপ কলে ফুটাবো মোরা জাগ্রত চেতনার সৈনিক, মাতৃভাষার প্রতি অধিকার এই পৃথিবীতে
হলে প্রয়োজন আমরা এগিয়ে যাব জীবন দিতে স্বদেশ নাচি না শুধু একা নয় একাদশ শহীদেরা দিয়েছে সে পরিচয়। পরিবেশন করবে দীপজিতা দাসকে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আহ্বান করছি। অতএব সরকারকে কড়া প্রত্যাহ্বান জানানো হলো এই সার্কুলারটা প্রত্যাহার করে প্রত্যেকের মাতৃভাষায় কথা বলার, মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ এবং বরাক উপত্যকা জুড়ে যে ঐতিহাসিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনে আমরা আমাদের প্রিয়জন, আমাদের 11 জন ভাই বোনকে আমরা শহীদ হতে দেখেছি। আমরা দেখেছি বরাক উপত্যকার মাটি সেই ভাষা শহীদদের রক্তে রাঙা হয়ে গেছিল। আজকে বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ, মাতৃভাষা বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম, জগন যিশু অমর রহে, জগন যিশু অমর রহে। আজকে লক্ষ্মীপুর স্থায়ী শহীদ মিনার কমিটি, লক্ষ্মীপুর বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মিলন, লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক শাখা এবং সরগম শিল্পী সংস্থা কর্তৃক আমরা জগন যিশু স্থায়ী ভাষা তো আমরা একসাথে মিলে যিশু দুজনেই মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। সেই বরাক উপত্যকার 11 শহীদের সাথে তারাও মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। তো আজকের এই দিনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তাদের আত্মার সদ্গতি হয় এবং তারা যেন আমাদের হৃদয়ে এইভাবে পায়, আমরা যেন তাদের স্মরণ করতে পারি। शिवचर के सत्येंद्र महादेव सिविल अस्पताल में पेयजल परिसेवा के एक टैंक का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। वाटर पंप के नए तौर पर निर्माण किए जाने पर जरूरतमंद लोग जल परिसेवा में लाभान्वित होंगे। हाल ही में इस टैंक का खराबी होने पर जल परिसेवा के क्षेत्र में अस्पताल कार्यकर्ता तथा आम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा था। नए तौर पर बनाए गए वाटर टैंक के चलते लोग काफी हद तक राहत के माहौल में वक्त गुजार रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विधायक दीपान चक्रवर्ती ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। मैडम ওইদিকে দেন এমনি এমএলএ কিনা নাকি ম্যাডাম আপনি এমএলএ হাতটা উপরে দিয়ে এটা উঠানি ফটো নেব ভালো করে তোমরা ফটো লই নিবা ভিডিওটা হইতো না ম্যাডাম সুতো তো সুতো এদিকে নিয়ে সিটাটা নয় আরে হাতে লাগে দাও না कछा जिले के बांदरकोना गांव पंचायत क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों द्वारा आम हिताधिकारियों को सरकारी आवास प्रदान किए जाने के क्षेत्र में आर्थिक लुंठन चल रही है। कई प्रभावित परिवार सदस्यों का कहना है कि सरकार जहां
मुफ्त में गरीब समुदाय के लोगों को घर दे रहा है, तो इसी दौरान सरकारी परियोजना के आधार पर घर मिलने के लिए गांव पंचायत सदस्य, सभापति, संपादक व दूसरे कार्यकर्ताओं को रिश्वत देना पड़ता है। हालांकि परेशानी के कगार में लोग जी रहे हैं, सरकार सहयोगिता कर रही है, लेकिन गांव पंचायत सभापति, संपादक तथा सदस्यगण आम जनता तथा हिताधिकारियों से पैसे ऐंठने में जुटे हुए हैं। परेशानी के कगार में जी रहे पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने संदर्भ में अहम कार्रवाई की जाने के लिए मांग किया और बांदरकना क्षेत्र में हो रहे सरकारी आवास के वितरण प्रणाली में जो रिश्वतखोरी चल रही है, इस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाए जाने के लिए जिला प्रशासन से अपील किया। নাম মনাগুর জিপি বান্দরকুনা জিপি আর বিশেষ করে এই বান্দরকুনা জিপি যে বাগানি মানুষের মধ্যে আমরাই গড় পাইছি, ঠিক আছে, কিন্তু সরকারে বারবার নিউজও হয়, ইয়ত হয় 1 টাকা লাগতো না, ইও লাগতো না, ঠিক আছে, কিন্তু এখন যে গড় টাকা লাগে এটা আমি নিজে এখন ভুক্তভোগী হয়েছি। এক নম্বর হইল কি, আমরা যেমন ও টাকা না দেওয়ার কারণে দেখুন আমরা আজকে ফেব্রুয়ারি মাসও ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট ঢুকছে ঘরের, জিআরএসে ফোন করলে জিআরএসে কয় আজকে না কালকে নিমিত, সামনের সপ্তাহ নিমিত, এখন না করছে সরকারে ফটো নিতাম না সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট, ওরকম করতে করতে আজ দেখুন গড়ে 6 মাস হয়ে গেছে। 6 মাস হওয়ার পরে ওখানেও দেও কিন্তু কোনো ফটো নিছে না। জিআরএসে ওখন অদ্য উঠিয়া হয়েছে, জিআরএসে বলেন যে এক কাজ করে আপনার প্রেসিডেন্টের লোকে মিল। আগে আমি কয়েকদিন প্রেসিডেন্টের লোকে মিলছি, মিলার পরে প্রেসিডেন্টে কইছে ও কথা যে পয়সা লাগবো, পয়সা দিতে হইব। পয়সা আমি কইছি স্যার দেখুন আমরা গরিব মানুষ, অতনা পয়সা কাহা সে দিতাম। কইছে না 20,000 লাগবো, ওইটা দিয়েছি, ভিডিওরে দিতে লাগে, অফিসের মেনটেন আছে, ইয়ে আছে। আমি কইছি অত পয়সা দিয়ে আমি ইয়ে করতে পারতাম না, ঘর কেমনি এত সরকারে আমার না দিত তো ভালো আসলো। এই কথাগুলো কে কইছে? এই আমরা ইয়ে প্রেসিডেন্টে কইছি, বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম এই আব্দুল বাসিদ। এই প্রেসিডেন্টে কইছে, জিআরএসে ফোন করলেও জিআরএসে এখন কয় এটা প্রেসিডেন্টের লাগি দিল। তখন আমি একটা জিনিস আসাম সরকারের কইতে যাই যে আজকে পঞ্চায়েত লেভেলের যত কিছুই হয় সব কিছু কিতা প্রেসিডেন্টের উপরে নির্ভর থাকে না, অফিসিয়াল নির্ভর থাকে। আজকে দেখুন আমরা এই লগের ঘর মানে এই ইটার সঙ্গের যত ঘর সব ঘরে কমপ্লিট হয়ে গেছে। তখন আসাম সরকার ওটাও কইতে চাই, কালকে আমি কষ্ট করিয়া দাদা ডিসি সারে দিছি, আমি অনুরোধ জানাইছি আমার এটা দেখিয়া দেবার লাগি, যদি সঠিক হই দেখবেন আবার গরু পানি পড়ে সরকারি গাইডলাইন। কিন্তু তবুও আমি চাই না এগুলো আমি উৎপত্তি করতাম। অনেক দুর্নীতি আছে দাদা, আমরা বান্দরকুনা জিপির যত দুর্নীতি আর কি, আমি কিতা কইতে এটা একবার যদি আপনার সাংবাদিক বন্ধুগণ যদি আটেন বা ইয়ে করেন আপনি বুঝতে পারবা। আজকে আমি অতটুকু দুর্নীতি আমি বুঝতে পারছি না। আমি নিজে এই পিএমও এই ঘরটা পাইয়া আমি নিজে ভুক্তভোগী হইয়া তখন আমি বুঝতে পারি। তখন আপনি কী চাই? তখন আমি সরকারের কাছে বিচার চাই, সঠিক তদন্ত হোক, যাতে সঠিক মানুষের সঠিক পায়। এরকম আমার মতো আরও কত গরিব মানুষ বঞ্চিত আছে, টেকা দেন না গতিকে তারা টেকা দেন না করিয়া ঘর তারা রন না। কিন্তু বর্তমানে আপনি ইয়ে দেখেন না নেটে যত মানুষের টাকা ক্লিয়ারিটি পাইছে সব পাইছে, তারার ঘর আজকে ফেব্রুয়ারি মাসের ঘর ঢুকা এখন পর্যন্ত কমপ্লিট হইয়া আসছে। আর যারা পাইছে না অলরেডি এক কিস্তি ঢুকিয়ে আমার মতো হইল প্রায় কান্দে জিপি। पावनी सांस्कृतिक संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा पिंकी राय हत्याकांड से जुड़े आरोपी की गिरफ्तारी तथा फांसी दी जाने की मांग पर एक कैंडल रैली निकाला गया। शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन विक्षोभ प्रदर्शन किया। तत्पश्चात पत्रकारों के समक्ष अपने वक्तव्य भी रखे।
আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। দেশের সর্বত্রই চলছে অপসংস্কৃতির জ্বর, যে জ্বরে আমাদের মেয়েগুলা আমরা সুরক্ষা নিতে পারছি না বা ভাবতে পারছি না। পায়োনিয়ার ক্লাবের পক্ষ থেকে আজকে এই প্রতিবাদ দিবস এবং সেই সব দোষীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়ে আজকের আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। পায়োনিয়ার সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদী ধর্নার আয়োজন করেছি। তার কারণটা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের শিলচর সহ তথা বরাক উপত্যকায় আজকের দিনে আমাদের মা বোনেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। চারিদিকে ধর্ষণ, অপহরণ হচ্ছে। তার প্রতিবাদে অপরাধীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য আমাদের এই ধারণা কার্যসূচি। এবং আমরা চাই রাজ্য সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপরাধীদেরকে পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা যায়। এরই সঙ্গে আমাদের এই প্রতিবাদী ধর্ণা কর্মসূচি समाप्त घोषणा। शिलचर के प्रेस क्लब में बराक नागरिक सांसद संस्थान के उद्योग से कीर्तिमान साहित्यकारों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। 5 साहित्यकारों को जहां संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया, तो इसी दौरान कई जाने माने पत्रकार व समाजसेवियों की मौजूदगी में विभिन्न पहलुओं पर एक विचार विमर्श सभा भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह के साथ योगदान दिया और साहित्य चर्चा के क्षेत्र में सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को अग्रणी भूमिका निभाए जाने के लिए प्रेरित भी किया गया। আলোচনার বিষয় যে বরাক উপত্যকা অস্তিত্বের অভিমুখ পরবর্তীতে আমরা 1921 সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করব। শুরুতে আমি যে কথাটুকু বলতে চাই যে জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস 1900 করিমগঞ্জ শহরের অবস্থা কি হয়েছিল আপনারা জানেন, এবং পরবর্তীতে বেশ কিছুদিন আজ 21 জুলাই 1986 সালের এই দিনে বার্ষিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে করিমগঞ্জ শহরের রাজপথে এই অনুষ্ঠান থেকে এই বার্তা ধ্বনিত হয়েছে। আমরা একই সঙ্গে যারা বরাক উপত্যকার সমস্ত অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে তাদেরকে আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি যে এই অঞ্চলের মানুষের ধৈর্যকে, সহনশীলতাকে যেন তারা দুর্বলতা না ভাবেন, তাহলে কিন্তু ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। অবশ্যই তাদেরকে জন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में क्रिकेट विभाग के उद्योग से प्रशिक्षण हेतु समर कैंप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रेलवे विभाग के जाने माने कोच तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम चल रहा है। इस समर कोचिंग कैंप को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह के माहौल है। कड़कती हुई धूप में खिलाड़ियों को पसीना बहाते देखा गया। मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान प्रशिक्षक तथा कोच ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। পর্ব কেমন করে চলছে, কতটুকু আমরা আশাবাদী? আশাবাদী কি, এটা একটা সামার ক্যাম্প। আমাদের তিনসুকিয়া থেকে NFL এর দীপঙ্কর ব্যানার্জি স্যার আমাদের সাথে এসেছেন, ঠিক আছে, আমি ওনাকে অ্যাসিস্ট করছি। আর টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট জয়েন করেছে 75।
এবং ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং সবই আমরা দেখছি স্যারের তত্ত্বাবধানে। যতটুকু আশা করেছিলেন ততটুকু সাড়া পেয়েছেন আপনি? ডেফিনেটলি। কতটুকু আশাবাদী আপনার এই ক্যাম্পকে? এই ক্যাম্পটা দেখুন আগামীতে নেক্সট এখন সিজন শুরু হবে, 16 বলুন 19 বলুন সিনিয়র লেভেল বলুন, তো এই ক্যাম্পটা ক্যারি ফরওয়ার্ড যদি হয় তো যথেষ্ট মানে ভালো হবে। আগামী দিনে টুর্নামেন্টগুলোতে তাদের পারফরমেন্স ভালো হবার সুযোগ রয়েছে অবভিয়াসলি, কারণ একটা সামার ক্যাম্পে যখন অফ সিজনে আমাদের এখানে দেখুন বৃষ্টি প্রধান, কাজেই বৃষ্টি থাকে, তো এই সামার ক্যাম্পে যদি ফিটনেস লেভেলটা যদি বাড়ে তো অবভিয়াসলি সিজনে এটার এফেক্ট পাওয়া যায়। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আপনার একটা বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং একজন প্রশিক্ষক হিসাবে আপনার যথেষ্ট নামডাক রয়েছে। আপনার হাত ধরে অনেক খেলোয়াড়রা তাদের ভবিষ্যৎ গঠন করতে পারছে। বরাক উপত্যকা এবং শিলচরে কতটুকু আশাবাদী আপনি এবং খেলার এই পরিকাঠামো কেমন লাগছে আপনার? আসলে বরাক উপত্যকায় আমরা যা দেখছি যে দিনের দিন তো এখানে উন্নতি হচ্ছে। বহুত ছেলে এখান থেকে স্টেটেও খেলেছে, যারা আইপিএলও রিপ্রেজেন্ট করে নাই যদিও, কিন্তু নেট বোলার হিসাবে গিয়েছে, রাহুল সিং হয় বা আমাদের আইসিএল খেলা প্লেয়ারও আছে। সো আমি দেখি যে এখানে ট্যালেন্ট হিসাবে তো সবাই যোগ্য, কিন্তু আমরা কেমনি ঘুম করি ওইটার উপরেই ব্যাপারটা আমাদের বিষয়। এখানে যে বয়সের বাচ্চারা খেলছে এবং এই যে গ্রীষ্মকালীন শিবির, সেটা কতটুকু লাভান্বিত হতে পারে শীতের সিজনের জন্য? এখানে 15 দিনও তো আমি বলবো না যে সবাই একদম বেশি লাভান্বিত হবে, কিন্তু যেগুলো আমরা বেসিকের উপরে কাম করবো ওইটাই যদি আমরা 10% আমরা ওদেরকে ইমপ্রুভ করাতে পারি, ওইটা আমাদের জন্য বহুত, আমরা ওদের এইটাকে বহুত হেল্প করবে আগামী ক্রিকেটিং এসের জন্য। যারা অভিভাবকরা রয়েছেন তাদের প্রতি কি বলতে চাইবেন আজকের দিনে? অভিভাবক যারা রয়েছেন খেলোয়াড়দের, আচ্ছা, তারা মাঠে কতটুকু পাঠাতে পারেন খেলোয়াড়দের? অভিভাবক যেরকম প্যারেন্টসরা তো দেখে না, আমরা যারা ইনভলভমেন্ট দেখলাম খুবই ভালো লাগলো এখানে দেখে। ওনারা টাইম টু টাইম ওদেরকে ছেড়ে যায়, প্লাস ওদেরকে খবর রাখে, প্লাস আমাদের সাথে ইন্টারেক্ট করে। তো আমরা যতটুকু পারি ওনাদের সাথে কথা বলি, কিন্তু এটা তো সম্ভব হয় না সবসময়। তো খুব ভালো লাগছে এখানে পরিবেশ থেকে। অন্যান্য জায়গায় আপনি করিয়েছেন কোচিং, অন্যান্য রাজ্য কিংবা অন্যান্য ন্যাশনাল লেভেলে, সেই জায়গা থেকে আজকে আমাদের এই জায়গাটা কেমন অনুভূতি হয়? শিলচর আমি বহুত পুরোনো, এখানে বহুত দিন ধরে আসছি। আর এখানে যেটা কালচার, খালি খেলাধুলাই নেই, অন্য কালচারও আছে, আমি আগে থেকে জানি। তো ক্রিকেটটা এখন এখানে খুব পপুলার হচ্ছে, আর যেহেতু স্টেটে প্লেয়ার যাচ্ছে তো এখানে বাচ্চারা খুব এখানে এই যে ওরা খেলার জন্য খুব उत्साहित হয়ে থাকে। ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के इंडिया क्लब क्षेत्र में जल निष्कासन के लिए बनाए गए नए कलवर्ट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर विधायक दीपान चक्रवर्ती ने किया उद्घाटन। बाढ़ से प्रभावित समस्याओं पर पाई जाएगी निजात। करीमगंज जिले के नगरपालिका विभाग के उदासीन रवैये के चलते शहीद मीनार का नहीं किया गया सफाई। जगन जीसी के स्मृति स्तंभ पर छाई हुई है गंदगी का माहौल। शिलचर के सत्येंद्र मोहन देव सिविल अस्पताल में विधायक दीपान चक्रवर्ती ने अस्पताल के अंदरूनी राजमार्ग को पक्कीकरण किए जाने के प्रयास में आनुষ্ঠাनिक तौर पर निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन तथा विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं को दुख से करीमगंज जिले में श्रद्धा के साथ पालन किया गया अमर शहीद जगन जीशु की आत्म बलिदान दिवस। कई वक्ताओं ने जीवनादर्श पर किया आलोकपात। शिलचर की बोड़खोला विधानसभा केंद्र के छोटा दूधपाती इलाके में काली मंदिर में दुष्कृतिकारियों ने किया तोड़फोड़। सांप्रदायिकतापूर्ण माहौल खड़ा करने का चल रही है अपप्रयास। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।